तसी अखियां च रेत वसाई ते नींदरां बलोच लै गए। विरक कौम दे एक जट चौधरी साहब सवेरे सवेरे अपने पिंडों घोड़ी अपनी ते बह गए इंज पिंडों बाहर अपनी पैली वाल पे जाते सन। जद भी उस किनारा कीता मर के असा गुजारा कीता। कुछ दिनों तो अब्बा मेरी अम्मा नूं यह कहंदा है मुंडा घर विच टिकदा ही नहीं, मुंडा कित्थे रहिंदा है। प्यार मुहब्बत मां नहीं रखदा, सारे काम हथियार नहीं करदे। चन्न डुबिया ते रात होई काली वे अखियां चों रुड़े सुरमा। जदों नैना विच कजला तू पा लैनी फिर साडे कोलों नजरां चुरा लैनी है। तेरे होठां दा ख्याल जदों आ जांदा है बिन पीतियों ही नशा जिहा छा जांदा है। लुक लुक करदे वक्त स्यापे रोई जावन वेख के तियां माड़े मापे रोई जावन। काश अबू जाहल दे हथ दा मैं ही कंकर हुंदा इज़न मुबारक उत्ते मैं भी कलमा आख सुनांदा। तसी अखियां च रेत वसाई ते नींदरां बलोच लै गए। और बोली देखिएगा, तेरे सिर दा दुपट्टा रवे सिर ते, तेरे सिर दा दुपट्टा रवे सिर ते नी मापियां दी लजवालिए। तेरे सिर दा दुपट्टा रवे सिर ते नी मापियां दी लजवालिए। और एक बोली सुनना जरा, तेरे सिर दा साईं जीवे, तेरे सिर दा साईं जीवे तेरा में सदा मान कर दी। तेरे सिर दा साईं जीवे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। तुहाड़ियां कोशिशां नूं, तुहाड़ियां काविशां नूं सलाम है दो हत्थां नाल। ते ये सिलसिला जिहड़ा ना जी ये बड़ा इस वेले ज़्यादा जरूरी हो गया है कि पंजाबी माँ बोली का जिन्ना भी अदब है, जिस किस्म का भी अदब है, उहदे च साडी सूफियाना साडी क्लासिकल पोएट्री भी है, उहदे च साडा अदब दे जिवें दो मेरी बाजी बैठे ने, भैन है मेरे तो छोटे ने पर एहतराम नाल बाजी कहीदा, नायला बाड़ साहिबा, ये पढ़ाते ने अदब बराए अदब, अदब बराए जिंदगी। इस वेले अदब बराए जिंदगी की बड़ी जरूरत है। मैं तकरीर ना मैनू करनी आउंदी है तो फिर एडे एडे वड्डियां दे विच मैं की तकरीर करनी। मैं एक दो गल्लां करनियां ने, वो ने मेरे हजूर के कोई 2-3 हफ्ते पहले साढ़े अखबार दुनिया अखबार का मैं ब्यूरो चीफ हाँ, दुनिया टीवी का ही मैं इत्थे ब्यूरो चीफ हाँ जी। तो साढ़े अखबार जी खबर छपी, जरा गल गौ गोचरी जे तो तुहाडी अपने वड्डियां दी साहिबां दी बहुती तवज्जो मैं चाहना। खबर की छपी पढ़ी होनी है मेरिया भैनां ने, मेरे भरावां ने, बजुर्गां मेरे। खबर ये सी कि एक बच्ची ने ना जी अपने आशना नाल मिल गए, पहले अपने भरा दे उत्ते फायरिंग करवाई, उस तो बाद वो मरिया नहीं बेचारा, भरा ना मरिया,
ਉਸੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇੰਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਕਿ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ MA ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਨਫ ਹੈ ਲੋਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਸਲਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਔਰ ਨਵੇਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦੀ MA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੇਲ ਸਨ। ਹਰ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਨ 4 ਗੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਕਟਾਣਾ ਖੇਡਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਲ ਆਲ ਮਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਰਸਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਲੰਮਾ, ਭਾਬੋ ਮੇਰੀ ਪਤਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਕੰਮ ਸਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਲੜੀ ਖੇਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪਈ ਗਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਰੇ ਮੋਚੀ ਹੋਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਸ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਐਥਿਕਸ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਲਮੁਲ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਸ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਸ ਬੋਲ ਛੱਡਿਆ कि कबीरा जब तुम जग में पग धरो सब हासे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हासे सब रोए। तो बाबा फकीर मुहम्मद फकीर साहब ने जिवें फरमाता सी कि दुनिया विच रखी लोकां नाल फकीरा ऐसा पैण खलो तू होवें ते हसन सारे, टुर जावे तो रोन। पूरा कोड ऑफ लाइफ एक शेर च बयान कर दिता, बस इन्ना कर ला, बस इदों बहुत करन दी लोड़ ही नहीं। तो इन्हां चीज़ां दा ना जी हुण हजूर बड़ी अशद जरूरत है। ए दानशवर लोग ने, मुआशरे बनाते ने, टीचर्स, प्रीचर्स, राइटर्स ते पेरेंट्स,
ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਤਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਹੋਰੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤਰਹਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਚੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਐਸੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੁਰਤਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗਜ਼ਟੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਰਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਵਿਰਕ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਟੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਨੋ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਗਾਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟਾਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਹੁਟੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹ ਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਮੀ ਸਾਈ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਈ, ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਭਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਹਵੇਲੀਆਂ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੰਮੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਗਾਵਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਦੀ।
क्योंकि वो थोड़ा जिहा उन्हां दा हुंदा है फुजले दा, ਉਹਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਈ ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਰ ਜਰਾ ਬੰਨੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬੰਨ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉੱਲੂ ਦੇ ਆ ਪਠਿਆ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਡਸਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਗੈਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ GM ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 190 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 5-7 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਲੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨਸਲੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰੌਨਸ ਮੈਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਕਰਾਚੀਓਂ। ਉਹ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੀਰੇ ਕਰਾਚੀ ਕਰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੌਨਸ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਸਤਾਲੀਕ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਵਾਦੀ ਜੱਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ 5-7 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਸਕੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਠਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਬੌਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਘਰ ਖੜਿਆ ਹਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਰਖੇਲ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਦਰ ਨਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ लिखो, पोएट्री ऐसी लिखो, फिक्शन ऐसे, छोटी कहानी ऐसी लिखो, दानश्वर जिहड़े ने ज़हनां दे रुख मोड़ सकते हैं, जिहड़ी इखलाकी गिरावट नाल असीं दो चार आ ना जी, जिहड़ा साडा मुआशरा जिहड़ा है कुराए पै गया, अल्लाह पाक इहनूं फिर उसे तरह का सर सब्जो शादाब पंजाब ते सर सब्जो शादाब ते नेक पाक किरदार वाला पंजाब फिर बनाए, फिर पंजाब के वसनीक जिहड़े ने उन्हां ते मान किया जाए। भैणां भरावां नूं लोग पिंड दी सर कदी नहीं सन आंदे, कदी कोई आंदा ही नहीं सी डॉक्टर जवेद दी धी, सारा पिंड जिहड़ा दावा करदा सी ये साडे पिंड दी धी है साडी। एक मैं पढ़िया राठाचारी एक रस्म हुंदी सी, वो बड़ाई साहब ये सी सर कि तुसीं अपना बेटा जिस पिंड विआहण चले हो उस पिंड अगे तुहाडे पिंड दीयां जिन्नियां बच्चियां विआहियां होईयां ने उन्हां नूं वड्डे थाल दे विच एडा वड्डा थाल सीनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਾਇਫ ਕੱਪੜੇ ਮਠਾਈਆਂ ਲੱਡੂ ਆਰਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਵਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੇ। जदवियों से किनारा कीता
जद भी उस किनारा कीता मर के असा गुजारा कीता हिजर दिसूली चाड़ के सानू हिजर दिसूली चाड़ के सानू सजना खूब नजारा कीता मर के असा गुजारा कीता प्यार कहानी की पुछदे प्यार कहानी की पुछदे हथी आप खसारा कीता मर के असा गुजारा कीता जद भी उस किनारा कीता मर के असा गुजारा कीता। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਭੋਲੇ ਮਾਪੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੇੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਭੋਲੇ ਮਾਪੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੇੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਰੜ ਕੇ ਵਾਂਗ ਕਿਰਖ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦਾ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਹੂ ਹਿਰਖ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਦਰਾਂ ਹਨ ਕੰਧਾਂ ਬੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੂ ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੂ ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਦ ਦਾ ਮਾਰਾ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਅਸਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਵੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਸਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਸਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧੋਖਾ ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਸਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧੋਖਾ ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਮਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵਨ
कमतर जान के कूड़ कमावन, इंज सच्चे दिलदार नहीं करते। ते गैरत हुरमत वाले दुश्मन, गैरत हुरमत वाले दुश्मन लुक छुप किसे ते वार नहीं करते। ते मालक दे नाल हेरा फेरी, मालक दे नाल हेरा फेरी, चंगे खिदमतगार नहीं करते। ते प्यार मुहब्बत मानी रखदा है, प्यार मुहब्बत मानी रखदा है, सारे काम हथियार नहीं करते। जी बाहर सखावत वंडदे फिरदे, घर विच अखियां चार नहीं करते। बाहर सखावत वंडदे फिरदे, घर च अखियां चार नहीं करते। ते मजलूमा मस्कीना उत्ते, मजलूमा मस्कीना उत्ते जुल्म कदे जीदार नहीं करते। जी ते दिलबर होन वफावां वाले, दिलबर होन वफावां वाले, जीना फिर दुश्वार नहीं करते। ते दिल नूं मैला होन नहीं देंदे, फखर तकब्बुर यार नहीं करते। दिल नूं मैला होन नहीं देंदे, फखर तकब्बुर यार नहीं करते। ते सुखां दे मीनार सजा के दुखां नाल दो चार नहीं करते। ते रखिए याद हमेशा इस्मत, यार दिलां ते वार नहीं करते। हंझू पी पी थके लोकी, सबर दे लैन हवके लोकी। ते गुरबत घर घर डेरे ला ले, गुरबत घर घर डेरे ला ले, भुख दे मारन फके लोकी। गुरबत घर घर डेरे ला ले, ते भुख दे मारन फके लोकी। ते औखे वेले सज्जे खब्बे नजर नहीं आउंदे सक्के लोकी। औखे वेले सज्जे खब्बे नजर नहीं आउंदे सक्के लोकी। ते खुद गर्जी दा काफ कबीला, खुद गर्जी दा काफ कबीला, कैरे भूरे कक्के लोकी। खुद गर्जी दा काफ कबीला, कैरे भूरे कक्के लोकी। ते डॉलर दा जिन घर घर नचे, डॉलर दा जिन घर घर नचे, रह गए हक्के बक्के लोकी। ते इस जहाने गल्ली बाती कूड़ करेंदे तके लोकी। बेमाया मजबूर विचारे, बेमाया मजबूर विचारे, जेलां दे विच डके लोकी। ते कौल निभावन असली नस्ली, कौल निभावन असली नस्ली, कौल करार दे पक्के लोकी। ते मुर्शिद सिर ते कामिल होवे, मुर्शिद सिर ते कामिल होवे, फिर नहीं देंदे धक्के लोकी। मुर्शिद सिर ते कामिल होवे, फिर नहीं देंदे धक्के लोकी। ते इश्क जिन्हां दा सच्चा इस्मत, इश्क जिन्हां दा सच्चा इस्मत, जांदे वेखे मक्के लोकी। जट्टी कस के दुपट्टा लक बनिया ते वाडियां दे टोल वज गए। हथ दातरी ते नक विच नथली वे, मेरे मूरे कौन ठहरदा। हथ दातरी ते नक विच नथली वे, मेरे मूरे कौन ठहरदा। चन्न डुबिया ते रात होई काली वे, अखियां चों रुड़े सुरमा। चन्न डुबिया ते रात होई काली वे, अखियां चों रुड़े सुरमा। गोरी पुत नूं टाके जद लाया ते चाल च मड़क आ गई। गोरी पुत नूं टाके जद लाया ते चाल च मड़क आ गई। मेरी तमक काल जे पैंदी वे, गली विचों यार लंघिया। आखिरी बोली जी, ओने चन नल आडा लाया वे,
ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀਰ ਵੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀਰ ਵੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਕੂਕਣਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਕੂਕਣਾ ਪਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਪੂਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਪੂਣੀਆਂ ਪਰਾਂ ਛਿੱਕੂ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀ ਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਰ। ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਤਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਵੈਰ। ਅਸੀਂ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਉਠ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਆ ਰਾਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸਾਸਾ ਮੰਗਾ ਖੈਰ। ਦਰ ਤੇ ਰਾਤ ਖੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਕੋਲ। ਚਾਨਣ ਦਾਨ ਕਰੀ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਾਨਣ ਦਾਨ ਕਰੀ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਨਾ ਮਰ ਵੈਸੇ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਨਾ ਮਰ ਵੈਸੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀ ਨਾ ਮਰ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇਥੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇਥੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀਏ। ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀ ਨਾ ਮਰ ਵੈਸੇ। ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਇਹ ਸੱਚ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈਰਤ ਕਾਦੀ। ਤੇ ਚਾਮ ਚਿੱਠਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਸੀ ਵੰਡਣ ਆਇਆ। ਚਾਮ ਚਿੱਠਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਸੀ ਵੰਡਣ ਆਇਆ। ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੈਰਤ ਕਾਦੀ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਫਨੇ ਇੰਜ ਤਾਬੀਰੇ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਯਾਰੋ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਤਸਵੀਰੇ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਰੇ ਲੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੰਜ਼ਰ ਕਫਨੀਰੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਲਿਖ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਖੜੇ ਨਹੀਂ ਤਹਿਰੀਰੇ ਗਏ। ਪੱਠੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਲਦਾ ਬੁਝਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਚ ਕੋਲੇ ਵੇਚੇ ਉਸੇ ਭਾਅ ਚ ਹੀਰੇ ਗਏ। ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਨਮਾਣੇ ਪਏ ਉਡੀਕਣ ਚੋਗੇ ਨੂੰ। ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਲਮੋਂ ਅਦਬੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ। ਬੇਇਲਮਾਂ ਦੀ ਭਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੌਕੀਰੇ ਗਏ। ਸੰਗਲ ਜਾਗੇ ਫਾਈਆਂ ਉਗੀਆਂ ਮਹਿਲੀ ਗੋਗਾ ਮਚਿਆ ਏ। ਅੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਜਦ ਦੀ ਵੇ ਤਨਵੀਰੇ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਸਮਿਲ ਹੋਈ ਏ ਗੱਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ। ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਕੀਰੇ ਗਏ। ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਰਨੀ ਜਈ ਟੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਰਨੀ ਜਈ ਟੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਰਨੀ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲੈਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲੈਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਏ ਚੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਰਨੀ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬਿਨ ਪੀਤਿਓਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬਿਨ ਪੀਤਿਓਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਖਣ ਕੇ ਬਿਲੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਖੋਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਖੋਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਣ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਣ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੂੰ ਏ ਚੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਚਕੋਰ ਸੋਹਣੀ, ਤੂੰ ਏ ਚੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਚਕੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਹੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਆਜਾ ਲਾਲ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਆਜਾ ਲਾਲ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਕੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ, ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਰਨੀ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਸੋਹਣੀਏ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁੱਦਿਆ ਝੱਲ ਸੀ ਯਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਲ ਪਿਆ ਏ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਲ ਪਿਆ ਏ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕਰਦੇ ਬਖਤ ਸਿਆਪੇ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕਰਦੇ ਬਖਤ ਸਿਆਪੇ, ਰੋਈ ਜਾਵਨ, ਰੋਈ ਜਾਵਨ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕਰਦੇ ਬਖਤ ਸਿਆਪੇ, ਰੋਈ ਜਾਵਨ, ਰੋਈ ਜਾਵਨ। ਵੇਖ ਕੇ ਧੀਆਂ ਮਾੜੇ ਮਾਪੇ, ਰੋਈ ਜਾਵਨ, ਰੋਈ ਜਾਵਨ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਮ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਗਮ। ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਿਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਫੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੱਸਾ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਮਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਫੜਕਣ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਫੜਕਣ। ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਫੜਕਣ। ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ
ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿਨਫਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਹਨਾਨੇ ਹਿਜਰੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਂਦਾ, ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੂ ਹਰੈਰਾ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਦ ਹਯਾਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂ ਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਮੈਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ, ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਓੜਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਬਰ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਵੇਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਕਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ। ਉਸਤਾ ਕਾਰੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿ ਨਾਲੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿ। ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਇੰਜ ਵੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਰਾਹ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਗਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਵਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਰਫ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਆ ਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਭਾਲ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਰੇੜ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਲੋਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਰੀਆਂ ਸ਼ੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਉਹ ਕਿਕਲੀ ਸ਼ਿਕਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਬੰਦਾ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲੋ ਦਾਨਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤ ਕਿਤਾਬਤ ਕੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੁਰਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
रौनक हो जाऊं चट